जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 30 अगस्त 2020 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 30 अगस्त 2020 रविवार भाद्रव शुक्ल पक्ष द्वादशी दिवा 8 घंटा 22 मिनिट गते त्रयोदशी। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र दिवा 1 घंटा 52 मिनिट गते श्रवणा नक्षत्र। आज मकर चंद्र ओहरात्र। आज शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 37 मिनिट रु 9 घंटा 49 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 36 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 11 मिनिट। आज पर्वोत्सव खुदुरुकुणी ओषा शेष पाली और गरुड़ पार्श्व परिवर्तन। आज नवजात शिशुर मकर राशि। आज दिन शुभ पाई जप ओम मातंगिने नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक दशम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कार्य रे सफलता तथा लाभर जोग उत्पन्न करिबो। नुआ उद्यमरु लाभ हेबो। शत्रुंकु परास्त करी आपण विजयी हेबे। कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। पद प्रतिष्ठा तथा ख्यातिर विस्तार हेबो। छात्र छात्री को गुरुजनक अनुकंपा बा आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। विदेशरु किछि शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिबो। पितांक विशेष सहयोग आपनक उन्नतिर कारण हेबो। किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखिबा आवश्यक। परिवार रे धार्मिक अनुष्ठान हेबार संभावना रहिछि। परिवारर सुख समृद्धि पई व्यय करिबे एवं जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो। प्रेम संबंध रे मधुरता आसीबो। अन्वेषण रे जड़ित व्यक्तिंक विशेष लाभ हेबो। राजनीति तथा समाज सेवा रे जड़ित व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिबे। कोनोसी प्रकार निवेश पई समय शुभ रहिछि। धन संपद रे वृद्धि हेबो एवं आपण ऊर्जावान तथा कर्मठ रहिबे। आज आपण ओम आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक नवम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक भाग्य रे वृद्धि करी आपनक समस्त अटकी थिबा कार्य को गति प्रदान करिबो। धार्मिक कार्य रे आपनक योगदान समाज रे प्रतिष्ठार कारण हेबो। आपण पराक्रमी तथा कर्मठ हेबे। कार्य क्षेत्र रे समस्त समस्या को समाधान करी सफलता प्राप्त करिबे। विद्यार्थी मानकु गुरुजनक सहयोग शैक्षिक क्षेत्रर उन्नतिर कारण हेबो। ससुर घर पक्षरु स्नेह बा सम्मान प्राप्त करिबे एवं जीवन साथींक सहित संबंध रे सुधार हेबो एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो। भाई भौनींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पितांक आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। प्रेम जीवन रे नवीनता आसीबो। आयात निर्यात रे जड़ित व्यक्तिंकु विशेष लाभ मिलिबो। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि लाभ प्राप्ति हेबार संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिबो। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। किंतु गंठी और अस्थि संबंधी रोगरु सावधान हुंतु। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक राशिरु अष्टम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरु आपनक व्यावसायिक गुप्त शत्रु सक्रिय रहिबे। सेथिपई निज महत्वपूर्ण कार्य रे सावधान रहंतु। जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारी नियंतु। कोनोसी नुआ कार्य को प्रारंभ करिबा पई समय अनुकूल नुहे। छात्र छात्री मानंकु
ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ପାରିବାରିକ ମତଭେଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ତଥା କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ସାହସ ବା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପରାଜିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସହଭାଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ହେତୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ବିକାଶ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରହସ୍ୟମୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅଧିକ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଚରମରେ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଆଦିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ରାଜନୀତି ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନଗଦ ଧନର ଅଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ତଥା ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଶେଷ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସହାୟକ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲେଖନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ରାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ଉଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟାପାରିକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର
ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁପାଳନ ତଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ଆଦର କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଅଥବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କରିବ। ବ୍ୟାପାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କାନୁନି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନେବା ଉଚିତ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଔଷଧ ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ନଗଦ ଧନ ଅଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହନ କରିବେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।